First of all, thank you so much for joining, and I'm grateful for such an opportunity in this evening. So, this webinar, as you all know, is about choosing law as a career. So, for example, you could be coming here to confirm whether your decision is right, or to find clarity about law, or just to figure out what law is even worth considering. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வேரிடாக இருக்குது. இந்த ஃபீல்ட் பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியா வேணும். ஹவு இஸ் கன் பி மை ஃபியூச்சர், ஹவு இஸ் கன் பி த சேலரி, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த கேரியர் ரியாலிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா திஸ் வெபினார் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் ஃபார் யூ. அண்ட் ஐம் ஷுர் தட் திஸ் வெபினார் வுட் டெஃபினெட்லி பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. And a quick introduction about me, because you should know who is talking to you. உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது யாருன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். You have that right to information. So my name is Sarferaaz. I'm a qualified legal professional with a license to practice law in India, and I'm currently working as a legal researcher and writer at Singapore Law Advisory. My job there is to make law easy and simple to understand for people with non-law backgrounds. It could be individuals or companies, anything. We work as a community. So I have an LLB from the Tamil Nadu Ambedkar Law University, Chennai, which is in Velachery. And I went for my master's to the National University of Singapore to specialize in intellectual property and technology law. So I worked in the legal field, and I also create content around self-improvement, law and careers and whatnot. So you can find me posting videos and content on YouTube and Instagram pretty much. But honestly, to be very honest, that is just the formal part of my career. So the real story is that I was very confused. இப்போ உங்களோட பொசிஷனில் தான் நானும் உட்காந்துட்டு இருந்திருப்பேன். I was just exploring my options and not sure what to do. So hearing people say do engineering, do medicine, and very honestly சொல்லணும்னா ஒரு 10th standard வரைக்கும் I wanted to go into medicine. So until I finished my 10th grade, and a major shift happened during my summer holidays. So I went into commerce and business after that. At that time I did not know I would be working in law right now. I had no idea, but I'm totally happy with my decision and totally happy with where I am right now. So in this webinar I'm going to tell you things that are actually honest and real, the good, bad and very honest things about law and law as a career. No sugarcoating at all. என்ன இருக்கோ அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த வெபினாரோட பர்பஸ். So just because I am a lawyer, I'm not going to be like, okay, எல்லாரும் legal field க்கு வாங்க, you can நல்ல காசு பார்க்கலாம், or you can make a lot of money, you can be respected well, or you can just go to the court and shout at people and then get paid for it. அப்படினா சொல்ல போறது கிடையாது. Just facts and reality. So law அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டாலே most of us have been trained to think that law is only about arguing in the court. இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபுல் சூட் போட்டுட்டு இல்லை மேலே ஒரு ரோப் போட்டுட்டு நெக் பேண்ட் போட்டுட்டு கோர்ட்டில் போய் அப்ஜெக்ஷன் அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு கத்துறது தான் லான்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் let me tell you something very important and the reality, law is so much bigger than that. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத ஃபீல்டுலலாம் லாவோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஃபார் அ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ், இப்போ எதனா ஒரு கம்பெனி இருக்கும். Every time a company signs a contract, இப்போ எதனா ஒரு கம்பெனி A and கம்பெனி B ஒரு கான்ட்ராக்ட் உள்ள போறாங்கன்னா there will be law involved, law of contract. So every time there is a negotiation happening between individuals or businesses. எனக்கு வந்து இந்த goods deliver பண்ணுங்க, எனக்கு வந்து இந்த சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்க, I will pay you this, I will pay you that, இந்த டேட் குள்ள இதை முடிச்சிருங்க, இந்த மாதிரிலாம் நெகோசியேஷன் ஆகும்போது there will be law. அதுக்கும் லாயர்ஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there is intellectual property. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் இமேஜின், இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த மீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம வந்து ஒரு லாயர்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபியூச்சரில் நமக்கு வந்து ஒரு கேஸ் வருது. ஒரு பயங்கர ஃபேமஸான மியூசிக் டைரக்டர் லைக் ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு இளையராஜா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பர்சன் வந்து உங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணி கேட்குறாங்க, என்னோட சாங்கை வந்து இவர் திருடிட்டாரு, he has stolen my song, he has stolen this part of my movie, or he has stolen this part of the lyrics but it was mine. லிரிக்ஸை மட்டும் எடுத்து வேற மாதிரி மாற்றிட்டு அவரோட சாங்கை அதை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு, அது ஆக்சுவலாக என்னோடது, இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இல்லைனா இந்த மாதிரி சினிமா ஸ்டார்ஸ் வர்றது, இல்லை அவங்களோட பேரை வந்து மூவிஸில் அவங்களோட பெர்மிஷன் வாங்காமல் மூவிஸில் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ கருப்பு மூவி யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து துரை சிங்கமோட கேரக்டர் சூர்யாவாக வரும்போது
இப்போ அதே வந்து வேற எதனா ஒரு ஆக்டர் பண்ணியிருந்தாரு. இப்போ சூர்யா இல்லாமல் அந்த படத்தில் ஒரு ஜெயம் ரவி நடிச்சு சூர்யாவோட ஜெயம் அந்த துரைசிங்கம் கேரக்டர் அவர் காப்பி அடிச்சிருந்தாருன்னா வித்தவுட் சூர்யாஸ் பர்மிஷன் சூர்யா வந்து கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போட்டிருக்கலாம், என்னோட கேரக்டரை இவங்க என்கிட்ட கேட்காம படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல. ஸோ இது இந்த மூவி ஸ்டார்ஸுக்கும் சினிமா ஸ்டார்ஸுக்கும் மட்டும் கிடையாது, ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இப்போ பயங்கர பெரிய பெரிய இந்த ஃபேஷன் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது, H&M, லூயி விட்டான், அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு டிசைனை காப்பி அடிச்சிட்டாங்க. He has copied my design, he has copied my logo, please help me, this is a trademark infringement, this is copyright infringement. இந்த மாதிரிலாம் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. This is law. And every time there is a new technology. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீப் ஃபேக்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது. ஒருத்தரோட ஃபேஸை இன்னொருத்தரோட பாடியில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அதை மார்ஃப் பண்ணி அண்ட் அதுவும் ஒரு வைரலாக சோஷியல் மீடியா வச்சு போயிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் கால் டீப் ஃபேக். திஸ் இஸ் கால்ட் AI law and this is privacy law. அதுதான் அங்கே இதில் போட்டிருக்கேன் பிபிடியில். And every time a state wants to bring a policy, இப்போ ஒரு poor people-கோ இல்லை ஒரு unemployed people-கோ ஏதோ ஒரு பாலிசி கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா there will be lawyers involved. நீங்க நினைச்சு பார்க்காத இடத்துலலாம் there will be laws involvement. So in my opinion, honestly சொல்லணும்னா law is not just a profession. அது வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறதோ இல்லை வேலைக்கு போகிறதோ இல்லை அந்த பிளாக் கோட் மாட்டுறதுக்கோ மட்டும் கிடையாது. In my opinion, law is a skill. So once you understand that, you realize law degree is not just a way to a court. It is a key. ஒரு எந்த வித கரியருக்கு வேணா அது ஒரு கீ மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் அ டூல் கிட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எனி கரியர் இன் த வேர்ல்ட் யூ கேன் இமேஜின். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷன். ஸோ forget exams, forget colleges, forget pathways. Let's talk about you personally. Should someone choose law or will law choose them back? law வந்து எப்படி கரெக்டான கரியரா இல்லையா அப்படின்ட்டு யாருக்கு சூஸ் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும், அவங்களே தன்னை கேட்டுக்கணும். Do you like reading? Law is reading. Lawனாலே it is a lots and lots of reading. Cases இருக்கட்டும், judgments இருக்கட்டும், contracts, statutes, commentary, opinion, இந்த ஜட்ஜ் என்ன சொன்னாரு, அந்த CJI என்ன சொன்னாரு. இப்போ நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் ஒரு கமெண்ட் போட்டு தேவையில்லாம மாட்டிக்கிறாரு, அது ஒரு காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டின்ட்டு ரொம்ப வைரலாகி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் லைக் ரீடிங்க்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி மிசரபிள். யூ வில் ஹேவ் அ ஹார்ட் டைம் இன் லா. யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து நான் வந்து லா சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேளுங்க, படிக்க பிடிக்குமாப்பா, டு யூ லைக் ரீடிங், அந்த மாதிரி மட்டும் கேளுங்க. கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்க ஏன் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் லா இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரீடிங். 50 pages 40 pages டெய்லி படிக்க வேண்டியது வரும். நீங்கள் டில் த எண்ட் ஆஃப் யுவர் கேரியர் இந்த வயசில் தான் படிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. யூ வில் பி ரீடிங் அ லாட். தட் இஸ் ஜஸ்ட் த ரா பிளண்ட் ட்ரூத். இப்போ நிறைய பேர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் ஆர்கியூ பண்ணுறது தான் லாயரோட வேலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் அதில் தேர் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் as well. பீப்புள் ஜஸ்ட் ஆர்கியூவிங். இப்போ நீ வந்து நல்லா பேசுகிற, பயங்கரமாக ஆர்கியூ பண்ணுற, கோர்ட்டில் நல்லா வந்து பாயிண்டாக எடுத்து பேசுகிற, நீ வந்து லாயர் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு ஜென்ரலான கான்வர்சேஷன் நம்ம பேசுகிறது உண்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராச்சும் ஒரு எமோஷனில் ஆர்கியூ பண்ணுறது வேறு, ஃபேக்டோட லாவோட கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் ஆர்கியூ பண்ணுறது வேறு. இப்போ கோவம் வரும்போது யார் வேணால் ஆர்கியூ பண்ணலாம் வித் பாயிண்ட்ஸ். மனசில் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் அப்படியே கொட்டலாம், பாயிண்ட் ஷார்ப்பாக அடிக்கலாம். பட் அதுவும் லாவோட ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒழுங்காக போய் பேசுகிறதும் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட். அதனால நம்ம நல்லா பேசுகிறோம், நம்மளுக்கு நல்லா ஆர்கியூ பண்ண வருது, எல்லாரையும் வந்து நல்லா கேட்க முடியுது, நல்ல வார்த்தைகளோட கேட்க முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு அதனால நீங்கள் நல்ல லாயராக யாராச்சும் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா நோ, தட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் லைக் அண்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன். அண்ட் டெஃபினெட்லி பொறுமை அவசியம். லா ரெக்வயர்ஸ் பேஷன்ஸ் because law is especially very slow in a country like India. Cases take years to resolve. Contracts take weeks to negotiate. Justice is not instant. And definitely, law is not for the people who want quick fame or fast money. இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி பிளாக் சூட்லாம் போட்டுட்டு காரில் அப்படியே வந்து ஸ்டைலாக இறங்கலாம், கையில் ஒரு 2 பேப்பரை தூக்கிட்டு கோர்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி, பின்னாடி ஒரு 4-5 ஜூனியர் வந்து நம்ம பின்னாடியே ஓடி வர்ற மாதிரி, எங்கே போனாலும் வணக்கம் சார் அப்படின்லாம் சொல்லணும். அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்து நீங்கள் லாக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா that will happen in some point of your career. அது வந்து எதனா ஒரு டைமில் அது உண்மையாக நடக்கும். பட் அதுக்காக
எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி லாவில் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் இனிஷியல் இயர்ஸில் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது. Initial years will be very slow. You might be starting with low pay or long working hours, or you might feel like your friends in engineering or business are moving ahead faster. Law choose பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி கஷ்டப்படுறோம், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி படிச்சிருக்கான், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான், அவன் சூப்பராக செட்டில் ஆகிட்டான். இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ஸ்லைடை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அந்த கீழே உள்ள பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். It will be very slow, you will be very tired at the end of the day, you will lose motivation and everything. You lose motivation and everything. அதாவது நிறைய பேர் அங்கே தான் குவிட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஷூட்டை பார்க்குது இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி அந்த நடுவுலேயே வந்து அவங்க குவிட் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் அந்த ஸ்டெபிலிட்டியும் பேஷன்ஸும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்காது. தட் இஸ் ஜஸ்ட் த ரா ட்ரூத் அபவுட் த ப்ரொஃபஷன். எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், லெஸ் பே இன் த பிகினிங் அண்ட் நோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இன் த பிகினிங். பட் இதெல்லாம் நீங்கள் சர்வைவ் பண்ணிட்டீங்க. இஃப் யூ ஸ்டிக் வித் இட், if you build your skills properly, if you keep learning and showing up, law pays off big. நீங்க வந்து பேஷண்டா இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்துட்டீங்க, அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிஷியலான, இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஷியலி பெனிஃபிஷியல் கெரியரை நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. நாட் ஜஸ்ட் இன் மணி. இப்போ லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதுனாலே நல்லா காசு சம்பாதிக்கிறதுன்னு கிடையாது. But in respect, in terms of intellectual satisfaction, and in the kind of career where you're not really replaceable by any computer or anyone else. இப்போ நிறைய எங்கிட்ட கேட்பாங்க, lawyers வந்து இந்த ஏஐனால ரீப்ளேஸ் ஆகிடுவாங்களா, will lawyers be replaced by AI அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. That is complete rubbish. Lawyers will never be replaced. Law வந்து ஏஐனால பெனிஃபிட் மட்டும்தான் ஆகும். இப்போ நான் வந்து ஒரு டிராஃப்டிங் வேலையை வந்து நான் வந்து ஒரு 1 hourல எனக்கு நார்மலாக எடுக்குதுன்னா, அந்த ஒரு ஏஐ சிஸ்டத்தை வச்சு என்னால் ஒரு 5 minutes 10 minutes அந்த வேலையை முடிக்க முடியுமே தவிர, ஏஐ சிஸ்டத்துக்கிட்டே அந்த வேலையை போய் என்னால் ஒப்படைக்க முடியாது. பிகாஸ் ஐ வில் ஹவ் டு see humans are definitely necessary in every point in law. It cannot happen. So ask yourself honestly, do you have the patience to grow, or do you have the curiosity to keep reading? Do you have the resilience? இதுக்கெல்லாம் வந்து எஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, லெட்ஸ் இமேஜின் அ சிச்சுவேஷன். ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பயங்கரமாக சர்வைவ் ஆகிட்டீங்கப்பா, அந்த சான்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து வந்துட்டீங்க. யூ ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் செல்ஃப் இன் லா. ஓகே, ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லாயராக நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயாச்சு. இன் எனி ஃபீல்டு, அது கோர்ட்டுக்கு போகிற லாயராக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You might go to law schools, or you might work in a law firm, you might work in the government or anything, any area of law. Now I will show you the real numbers. நீங்க சர்வைவ் ஆயிட்டீங்க, எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டீங்க, அந்த கஷ்டமான ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, here is the real benefit. அந்த நம்பர்ஸை மட்டும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த கெரியர் பார்த்த பாருங்க. கார்ப்பரேட் லாயர்ஸ், டியர் 1 law firm associate or in-house general counsel per monthக்கு ஒரு ஃப்ரெஷர்னாலேயே 1.5 lakhs or even 40 lakhs per month. ஒரு கார்ப்பரேட் அண்ட் M&A லாயர், M&A mergers and acquisitions, பார்ட்னர்னு போட்டிருக்கிறது வந்து it is the highest position in a law firm. Just look at the numbers. எவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இருக்கு இல்லையா? இது வந்து only after you establish yourself. law வந்து சூஸ் பண்ணிட்டாலே வந்து இந்த மாதிரி தான் earn பண்ண முடியுமாலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது. You have to survive. You have to fight for it. Look at legal officers, look at law professors. These are really impressive now. So now let's get practical, because I know that's what you're really here for. So after 12th or even after your degree, what are your actual options if you want to study law? So let me break this down clearly, because there is a lot of confusion around this. Option 1, which is very famous, this is what most students do after completing school. This is a 5-year integrated law course, and it is the most straightforward path. So you finish 12th and you get into a law college and you study for 5 years, and at the end of 5 years you walk out with 2 degrees. As I studied BBA LLB, so I have bachelor's of business administration and bachelor's in law. That's my first portrait. So this is in the BBA, BA, BCom, BSc வந்து 5-year integrated courses. That is why it is called integrated. So you walk out with 2 degrees. So first option பாத்தீங்கன்னா BA LLB, it has a humanities focus, Bachelor of Arts and Bachelor of Laws. So this combines law with subjects like political science or sociology or economics or history or English or anything. So it is a great choice if you enjoy humanities.
or want a broader understanding of the society, governance and human behavior. நிறைய இந்த மாதிரி litigation போறவங்க, or if you want to end up practicing in the court of law, BA-LLB the most common option. And then there is BBA-LLB. This is what I studied, Bachelor of Business Administration and Law. So this combines the law with more transactional side of the subjects like management or marketing or finance or organizational behavior. So if you're interested in corporate law or business law, இந்த மாதிரி business transactions வந்து எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை, இல்லை ஃபியூச்சரில் நானே வந்து ஒரு business setup பண்ணணும்னு ஆசை அப்படின்னா, you can go into BBA-LLB or anyone, you can suggest this. Or BCom-LLB. So இந்த BA-LLB-க்கும் BCom-LLB-க்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இது வந்து business, இது வந்து finance. So Bachelor of Commerce and Bachelor of Laws. If you want to deal with accounting, taxation or auditing or financial management, and if you see yourself working in tax law or corporate governance, corporate finance or accounting, இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா you can choose BCom-LLB. இதோட என்ன சேர்ந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will do corporate secretaryship or company secretaryship. Company secretary பொசிஷனுக்கு law background தேவை, commerce background தேவை. So this will be a good blend for such students. And BSc-LLB வந்து கொஞ்சம் rare. Bachelor of Science and Bachelor of Laws. So this is for students who are interested in the science part of law. If for example intellectual property or patent law or pharmaceuticals, medicines, computers, இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க லாவோட சேர்ந்து வந்து BSc-LLB படிப்பாங்க. இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ இந்த ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்கலாம். Let's take this laptop. Let's take that I am a patent lawyer. இப்போ பேட்டன்ட்டா இந்த லாயர் இந்த இன்வென்ஷன், இந்த லேப்டாப்க்கான இன்வென்ஷன் வந்து நான் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு பேட்டன்ட் வாங்கி தரணும். பேட்டன்ட் இஸ் லைக் ப்ரொடெக்ஷன், இந்த லேப்டாப்போட டிசைனை வேறு யாரும் காப்பி அடிக்காத மாதிரி ஐ ஷுட் கெட் யூ லைசன்ஸ் அண்ட் தட் வில் பி வேலிட் ஃபார் 20 years. இப்போ எனக்கு இப்போ லெட்ஸ் டேக் தட் ஐ சூஸ் BSc-LLB. BSc-LLB நான் எடுத்துட்டு, ஏன்னா ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லேப்டாப்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். இப்போ இந்த லேப்டாப்பை பற்றி தெரியாமல் அந்த பேட்டன்ட்டோட அப்ளிகேஷனில் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரைட் அபவுட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டிஸ்கிரைப் த லேப்டாப். இது வந்து லேப்டாப்பு, இது வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம், டைப் பண்ணலாம், பெயிண்ட் அடிக்கலாம், படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கான் டைப். ஐ ஷுட் பி வெரி டீட்டெயில்ட். இந்த லேப்டாப்போட சைஸ், அந்த கோர் ப்ராசஸர் என்ன, இதுக்கு என்ன மவுஸ் யூஸ் பண்ணணும், இந்த லேப்டாப்போட ஸ்பெஷல் இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் I can do that. So இந்த மாதிரி 5 yearல முடிக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. And then there is the 3-year law course. So this is the traditional path. இப்போ லாவோட ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா, you can do any degree in the beginning. Your undergraduate or post graduation could be in anything, could be any degree. You could have political science, or you could have sociology, or you could have science, or you could have just BBA or BCom. எது வேணா படிச்சிருக்கலாம். Or you could be a professional. உங்களோட ஃபீல்ட்லேயே நீங்கள் பெரிய ஆளாக இருக்கலாம். If you want to choose law after that, 3-year law course is your option. So you do a regular graduation first. Say like இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி BA, BCom, BSc எதுமானாலும் முடிச்சுட்டு, even if you become a working professional, you just have to enroll yourself for LLB. அதுக்கு என்ன ஒரு சின்ன ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோ இல்லை அந்த காலேஜ் அட்மிஷனோ இருக்கும். You do law for 3 years. இதுக்கு நான் இந்த 4 கோர்சஸ்லாம் வந்து 5 years இருக்கும். இது வந்து 3 years தான். You study only law. இப்போ ஏன் வந்து இந்த 3 years யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி if you want to shift into law, you want to become a lawyer after your career, ஓகேப்பா இப்போ நம்ம வந்து லா கேரியரை சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம், கோர்ட்டில் போய் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. பட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், திஸ் இஸ் நாட், அண்ட் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் நாட் லைக் யுவர் நீட் எக்ஸாம். இது அந்த மெடிசன் படிக்கிறவங்களுக்கு நீட் மாதிரி இங்கே வந்து CLAT ஒன்று இருக்குது, காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். This is the heavyweight examination in India for law entrance. So CLAT is your gateway to national law universities, like you can see in the PPT. There are 25 NLUs across India and they are considered the top tier of legal education. So in the CLAT it is a 2-hour exam. It will test your English, logical reasoning or general knowledge or elementary mathematics. So it is very competitive. We are not going to pretend it is not. Neat அளவுக்கு இல்லைனாலும் it is like very competitive. But it is also learnable. There are thousands of students who crack it every year with the right presentation, right preparation. And அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா, there is a state level examination, like state universities. So Maharashtra பார்த்தீங்கன்னா there is MHSCT law,
Andhra and Telangana have AP law set and TS law set. Karnataka has a separate law exam, and each state has its own system. So these exams are generally less competitive than CLAT, but still require preparation. ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும். இல்லை கொஞ்சம் ஈஸியான எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னா தேர் ஆர் ப்ரைவேட் எக்ஸாம்ஸ் as well. அவங்களோட ஓன் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு they'll select you. Jindal Global Law School or Symbiosis, these have their own entrance examination, or Christ University or any of that sort. So many other private colleges have their own tests too. And இன்னொரு ஈஸியான ஆப்ஷன் என்னன்னா 12th marks direct admission. If just like any other university or just like any other college where you go give your certificates and ask for an admission, and then they'll inform you about the admission and then you start college, it happens for law as well. There is no separate entrance exam. It is purely merit based on your school performance. 12th la enna percentage vaangreengo, school la enna percentage vaangreengo, adu base panni you can join a law college. Here enna it is each state and each college has a different perspective, has different admission processes. So it is best to check out their respective websites and admission processes. So you have multiple pathways. இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்னாச்சு, இப்போ லாவில் இருக்கிற லாக்குள்ளே வரணுன்ற எதிர்பார்க்குற பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிளாட் எக்ஸாமே போட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க. கிளாட் எக்ஸாமில் வந்து நான் பயங்கரமாக மார்க் வாங்கணும், அப்போ தான் எனக்கு நல்லா லா யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கும், அப்போ தான் ஐ கேன் கெட் இன் டு an NLU அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு there is a very big misconception. நீட் மாதிரி இது கிடையாது. நீட்டில் எவ்வளோக்கு அதிகமாக மார்க்ஸ் வாங்குறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நல்ல யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கிறோன்ற மாதிரிலாம் இங்கே கிடையாது. கிளாட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி டூல். So even if you don't crack CLAT, or even if you don't score good marks in your CLAT exam, that is not the end. There are a lot of options for you. You can study law anytime you want. You can get into the legal profession anytime you want and in any way you want. So don't put all your pressure in one exam. யாராச்சும் வந்து உங்ககிட்ட CLAT exam நான் ஒழுங்காக எழுதலை, CLAT exam எழுதுமே அது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, இப்போ நான் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்கள், CLAT is not the only option you have. You have a ton of other options as well அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And இன்னொரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, don't fall into the top college or nothing mindset. I've seen it happen. A student doesn't get into an NLU. NLU-குள்ள நான் போல, ஓகே எனக்கு நல்ல கெரியர் அமையாது, ஓகே ஐ கேனாட் குட் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்க முடியாது, NLU நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிவாங்க. they'll obsess over it. And ஒரு NLU ஒரு சீட் கிடைக்கலன்னா அவ்வளோதான், கெரியரே முடிஞ்சு போச்சுன்ற மாதிரி they'll feel demotivated. Your effort, your internships, your curiosity and your consistency, இதெல்லாம் தான் will give you real value. So those matter way more than the degree and the brand name of your university. So the outsider advantage, நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், students from ordinary colleges who outwork their peers, they build superior communication and research skills leading to extraordinary placements. இப்போ என்னோட யூனிவர்சிட்டி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். The Tamil Nadu Ambedkar Law University நான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். I was recently checking the alumni portal. Alumni portal in the sense LinkedIn. இந்த LinkedInல the professional app இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே போயிட்டு I was just checking, ஓகே நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் யாரெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது I was so impressed about the results. இப்போ நான் படித்த கோர்ஸே தான் ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி படிச்சிருக்காங்க, even before 10 years, ஒரு BBA LLB இல்லை நார்மலாக அந்த 3 years கோர்ஸ் தான் படிச்சிருக்காங்க. Now they are working in the International Court of Justice, they are working as arbitrators in Singapore, they are working in the US as lawyers there. அவங்களோட பார் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ, இந்த US பார் எக்ஸாம்ஸ், இந்த கலிஃபோர்னியா பார் எக்ஸாம், நியூயார்க் பார் எக்ஸாம்லாம் வந்து உலகத்திலேயே பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி எக்ஸாம். அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அங்கே ஒரு லாயராக ப்ராக்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். இட் வாஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இட் செல்ஃப். NLUவில் படித்தாலே வந்து இவ்வளோ நேஷனல் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலே வந்து அதெல்லாம் கேரண்டீடாக கிடைக்குமான்றதெல்லாம் கிடையாது. யோர் கியூரியாசிட்டி, யோர் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் யோர் ஸ்கில்ஸ். அதாவது ஃபைனலாக சொல்லணும்னா, யோர் எஃபர்ட் மேட்டர்ஸ் மோர். நெவர் ஃபர்கெட் தட். That is what separates successful lawyers from the rest. So one more thing before we move on, ஒரு சின்ன டிப்ளமா கோர்ஸ் மாதிரியும் இருக்கு. Diploma certificate courses. This is like a very short information. Some students, especially those who already have a career in mind, do short-term diploma courses in areas like cyber law or intellectual property law or anything. அதாவது உங்களோட ப்ரொஃபஷன், நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ரொஃபஷனில் ஒரு லா சர்டிஃபிகேஷன், ஒரு லா நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மைட் ஸ்டடி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், or if you want to get into law or something legal knowledge அந்த மாதிரி இருக்குன்னா, you can choose for a diploma or certificate course.
So these are not full law degrees. In the certificate you cannot practice. You have to study LLB to practice law. You cannot practice. In the law diploma வந்து எங்க யூஸ் ஆகும்னா, if you are, let's say for example, let's take that I am a business owner. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு business knowledge வேணும், எனக்கு வந்து ஒரு legal sideல ஒரு சின்ன knowledges வேணும், I have some doubts, I need to do operations more efficiently அப்படின்னு நான் நினைக்கும்போது ஒரு சின்ன டிப்ளமா கோர்ஸ் நான் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது இந்த டிப்ளமா கோர்சஸ் எப்போனா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு கரியரில் இருக்கீங்க ப்ளஸ் யூ ஹேவ் லீகல், யூ ஷுட் வாண்ட் லீகல் நாலேஜ்னா திஸ் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த கெரியர் ரியாலிட்டி. இப்போ ஓகே, லா நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் வாட் எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலி வாண்ட்ஸ் டு நோ. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கெரியர் பார்ட்ஸ். பிகாஸ் த ட்ரூத் இஸ் law can take you in so many different directions. Let me walk you through the common ones first. இப்போ இந்த டைம்ஸில் இருக்கிற நீங்கள் 6 தான் வந்து மோஸ்ட் காமன். ஒன்று லிட்டிகேஷன், ஒன்று கார்பரேட் லா, இன்ஹவுஸ், அகாடமியா, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர். ஒரு எல்எல்பி அப்படின்னு நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே 90% of the people, or even 90 சொல்ல முடியாது, ஒரு 70 or 80% of the people after law degrees go into one of these 6 careers. First, litigation. Okay, lawyers, that is the courtroom lawyer. The one arguing before a judge, fighting for clients, representing clients in courts. In the litigation oda path வந்து it is very very exciting, but it is very challenging as well. அப்படியே வாழ்க்கையை வந்து பயங்கர த்ரில்லிங்காக போகும். Once you establish yourself, the litigation career is very exciting, very thrilling and is the most challenging as well. அதில் தான் வந்து அதுதான் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், பயங்கர பெனிஃபிஷியலாகவும் அதுதான் இருக்கும். It is also the slowest to build. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி அந்த லிட்டிகேஷன் ஒரு லா கேரியர் எடுத்துட்டாலே அது பயங்கர ஸ்லோ. இப்படி ஷூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும். அது இந்த லிட்டிகேஷனில் ரொம்பவே ஆகும். யூ வில் ஸ்டார்ட் அஸ் அ ஜூனியர் அண்டர் அ சீனியர் லாயர், ஆஃபன் வித் வெரி லோ பே அண்ட் இட் டேக்ஸ் இயர்ஸ் டு பில்ட் யுவர் ஓன் ப்ராக்டிஸ். அப்படியே இந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆனீங்கன்னா கார்பரேட் லா. கார்பரேட் லா பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு லிட்டிகேஷன் பிடிக்கலப்பா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு கோர்ட், ஐ வாண்ட் டு சிட் இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் ஒர்க், ஐ வாண்ட் டு பி இன் த ஃபார்மல் சைட் ஆஃப் லா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா நிறைய லா கிராஜுவேட்ஸ், இஃப் தே டோன்ட் லைக் கெட்டிங் இன் டு கோர்ட், இஃப் தே டோன்ட் லைக் லிட்டிகேஷன், நிறைய கார்பரேட் லாவுக்கு தான் போவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் லா ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஆஸ் அன் இன்ஹவுஸ் லாயர். ஸோ யூல் பி டிராஃப்டிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ், இந்த நிறைய டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குறது, ஹேண்ட்லிங் மர்ஜர்ஸ் அண்ட் நெகோசியேஷன்ஸ் பிட்வீன் பிஸ்னஸஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அட்வைசிங் கம்பெனிஸ், அட்வைசிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் த கார்பரேட் லா சைட். ஸோ த பே இஸ் மச் பெட்டர். அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அந்த சேலரி வந்து இட் இஸ் லைக் வெரி குட் இஃப் யூ லேண்ட் அ குட் ஜாப் அண்ட் லேண்ட் இன் அ குட் கம்பெனி ஆர் இன் அ லா ஃபார்ம். த ஹவர்ஸ் கேன் பி லாங், அந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும். பட் கம்பேர்ட் டு லிட்டிகேஷன் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் த பே வில் பி குட். லா பிடிக்கலன்னா கோர்ட்டுக்கு போகிறது பிடிக்கலன்னா தே கம் இன்டு கார்பரேட் லா. அண்ட் தென் தேர் இஸ் த இன்ஹவுஸ் கவுன்சில். இந்த கார்பரேட் லாக்கும் இன்ஹவுஸ் கவுன்சிலுக்குள்ள என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, கார்பரேட் லாவில் வந்து யூ வில் ஹேவ் மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ். You will be working in business law, corporate law, okay. But corporate law, you will have multiple clients. இந்த மாசத்துக்கு ஒரு கம்பெனி வருவாங்க, அந்த டீலிங் முடிஞ்சிடும். இல்லை ஒரு நெக்ஸ்ட் 3 monthsக்கு you will get into a contract that will be a new company or a new individual, அப்படி இருக்கலாம். In-house counsel பொறுத்த வரைக்கும் you as an individual or as a team will be working for only one company in the long run. You directly work for one company. Maybe it could be ஒரு டெக் ஸ்டார்ட்-அப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கம்பெனியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பேங்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஃபார்மசியூட்டிக்கல் கம்பெனியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு மீடியா சேனலாக இருக்கட்டும், நியூஸ் சேனலாக இருக்கட்டும். அதோட அந்த லீகல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த டாக்குமெண்டேஷன், அட்வைஸ் பண்ணுறது, கிளைண்ட்ஸ் இது பண்ணுறது, எந்த லீகல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் அந்த இன்ஹவுஸ் கவுன்சில் கிட்ட தான் வரும். பட் இன்ஹவுஸ் கவுன்சிலில் என்ன ஒரு சேலஞ்ச் அப்படின்னா, you can become an in-house counsel lawyer only after years of experience. ஒரு 10-15 இயர்ஸில் ஒரு ஒன்று லிட்டிகேஷனில் இருக்கணும், இல்லைனா கார்பரேட் லாவில் இருக்கணும். பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ எவ்ரிதிங் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி அண்ட் த லா. அந்த பேசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் பயங்கரமாக ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் உங்களோட கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை சூஸ் பண்ணுவாங்க. கிராஜுவேட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் வந்து யூ cannot make into an in-house counsel lawyer, though there are like junior roles. ஒரு in-house counsel ஒரு கம்பெனியோட ஒரு லீகல் ஹெட்டாக போகணும் அப்படின்னா you should have a lot of experience before that. And the fourth one is academia. This is like teaching law or researching or shaping the next generation of lawyers. ஒரு ப்ரொஃபஸர் சைட் போகிறது, ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், அதுக்கு வந்து யூஜிசி நெட் இருக்குது, இல்லைனா ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குது. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரியர். This is for the people who like to teach and to like
நிறைய படிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும், நிறைய எழுத பிடிக்கும் அப்படின்னா you can choose academia. This will be the teaching side of law. And கடைசியா government officer and public prosecutor. Public prosecutor and litigation are almost the same. Public prosecutor na you will be working for the government. Litigation na you can be private as well. Government officer na like இந்த நிறைய legal officers and the government bodies ல போய் உட்கார்றது, policy making, அந்த மாதிரி government officers you can go. And okay, இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து very common. Okay. Apart from all these 6 careers, there are non-conventional legal careers and non-law careers. So இதெல்லாம் வந்து 2026 data படி இப்போ இருக்கிற present optionsலயே வந்து you have a lot of careers that law degree will get you into. But ஒரே ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி சரி இதெல்லாம் 2026 டேட்டா நீ சொல்ற இத்தனை ரோல்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து குட் பே தருமா, இது ஏதோ சும்மா சின்ன சின்ன ரோல்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவும் மிஸ்டேக் தான். Look at the next slide. These are all the benefits that you can get from non-conventional legal careers. ஒரு சோஷியல் இம்பாக்டா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சாட் பாக்ஸில் சொன்ன மாதிரி look at the benefits per month. And international careers, you and legal advisor, consultant, அந்த ரோலெல்லாம் போய் உட்காந்துட்டா hats off, salute. And forensics and investigations, இந்த படத்துலலாம் பார்க்குற மாதிரி இந்த லீகல் அனலிஸ்ட், ஃப்ராட் எக்ஸாமினர், இந்த forensics எடுக்கிறவங்க, அதெல்லாம் பயங்கரமான கரியர். இன்னொன்று ஒன்று சொல்லணும்னா this is just for the now, this is just for the present times. In the future there will be more options. In the future there will be more demand for lawyers, more types of careers opening just because you have a law degree. There are 3 mistakes to avoid. அது நீங்களா இருக்கட்டும், இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை anyone choosing law should not make these 3 mistakes. Mistake number 1, choosing law blindly. Just because your uncle said it is a good profession, just because I was shouting here that it is a good profession, அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, என்னோட அந்த ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்க, அதனால என்னோட பையனையோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டையோ நான் வந்து லா சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். That is a very bad option. Because இல்லைனா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் லாக்குள்ள போய் உட்காந்துருக்கேன். That is also not good. Because law will hardly be a backup option. இந்த கரியரை வந்து இந்த டிகிரியை வந்து நீங்கள் ஒரு பேக்கப் ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தான் தலைவலி. Because law is a very serious and demanding profession. If you are genuinely not interested, it is completely okay to not choose it. Even if you choose it for any of the reasons I said in this just before, you will struggle definitely, because it is very demanding, very hectic, and it is very serious in the sense. And number 2, நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி the college dependency. I got into a top NLU, ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள போயிட்டோம், ஓகே ஐ அம் டன். இல்லைனா ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள போகல, ஒரு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள நான் போகல அப்படின்னா ஓகே எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காது. நோ, அந்த மைண்ட் செட் மட்டும் எடுக்கவே கூடாது. Both are wrong. Colleges opens doors, but you have to walk through them. நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி your internships, your skills, your curiosity, your consistency, that matter as much as more as your college. And mistake number 3, இது நிறைய பேர் பண்ணுவோம், especially Indians. we compare a lot. என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ஜாப் கிடைச்சிருச்சு, he is earning this and this much. Your batchmate is already in court arguing someone, பயங்கரமான சீனியர் கிடைச்சிட்டாரு, அவன் செட்டில் ஆகிட்டான், அவங்க செட்டில் ஆகிட்டாங்க. லா சூஸ் பண்ணாதவங்க பயங்கரமாக செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஒருத்தன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தான், அவன் அதில் பயங்கரமாக சம்பாதிக்கிறான். ஒருத்தன் மீடியாவுக்குள்ளே போயிட்டான், ஒருத்தன் சினிமாவுக்கு போயிட்டான். இந்த மாதிரி we tend to compare a lot இல்லையா? லா மட்டும் கிடையாது, we compare it with everyone. அது வந்து ஒரு மைண்ட் செட் தான், ஒரு ஹியூமனிஸ்டிக் மைண்ட் செட். அது comparison is the fastest way to kill your motivation. Your journey is your own. நம்ம ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துட்டோமா, நம்ம அதில் போய்கிட்டே இருப்போம். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, பின்னாடி இருக்கிறவங்க, முன்னாடி இருக்கிறவங்க, பக்கம் இருக்கிறவங்க, இவன் let them have their own choices. You choose a particular career, you are going to do the benefit, you are going to realize the benefits and you are going to face it. இதில் எங்க இருந்து அடுத்த ஆள் ஒப்பீனியனோட வருது? So that is mistake number 3. ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லணும்னா, learn to write well, learn to research well, learn to read well and learn to communicate clearly. இந்த 4 விஷயத்தையுமே நீங்கள் எந்த கரியரில் பண்ணாலும் you will shine a lot. Writing, researching, communicating and reading. So they are the ones who stand out. இந்த 4 விஷயத்தை யார் வந்து பயங்கரமாக
எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகும். Law is not about being the smartest person in the room. It's not about memorizing the most sections or winning every argument or closing every deal. And other Mary, you do not need perfect clarity today. You don't have to have your entire career figured out. You just need direction. One small step, one honest question, and in the mari or conversation, in the mari or webinar. This is what you want. This will give you clarity. So whether you choose law or choose any subject or any career in this world, choose it with intention. You already choose panniteenalo, it will be very good for you. That I appreciate everyone who is already working in a career. But even if you want to guide someone else, if someone wants to get into law or any subject, in the way or point mattu solunga, have clarity and have an intention towards it. Genuinely interested irundha mattum edukula venalum ponga. So okay, thank you so much for being here. Thank you so much for paying attention and for coming this evening, spending your Saturday evening with me. It means a lot, and I genuinely thank you so much. Thank you so much for joining. And then just take care. Good luck. We'll stay in touch. You can contact me through email or Instagram or anything. Any contact options. I'll be there to guide you. I'll be there for any queries. Thank you so much for joining. Good night.